Hello everyone, welcome back to Statistics and Analytics Lab. We are in session 2 of our unit 1, that is statistical data collection and types. So today in this session we are going to learn the meaning of population and sample, then basic terms used in data collection, then we are going to see briefly into the data collection process, how data collection takes place, then how to create a questionnaire. This also we are going to learn what are the things we should remember when we prepare a questionnaire. Then types of questions. Now let us quickly go to the meaning of population and sample. The population is simply all members of the group that you are interested in. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ suppose you are asked to find the height of all the students in your college. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಹೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಕಾಲೇಜ್, that becomes the population. Okay, so population consists of all the members of the group of which you are doing the survey. Then sample means sample is part of the population that you consider to do the survey. ಈಗ sample is the subset of population. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ when you're asked to do survey on heights of all the students in your college, but it is not possible to collect the data from all the students of your college. So what do? You consider few people from each class. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಜನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ to collect the information. So what do? I will select some people from electrical branch. I will select some people from students from EC branch, some from chemical, some from civil. So ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜನರದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when we are not able to reach out to the whole population. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟು ಡೂ ದ ಸರ್ವೆ. when I do not have enough time, when I do not have enough money to do the survey of all the people, and because of other constraints, I consider the sample for the survey. So population andre idu dodda group. Sample andre it is the part of the population on which you do the survey. So sample is usually chosen because to access all the members of the population is not possible or is prohibited due to time, money and other constraints. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಐ ಡೂ ಮೈ ಸರ್ವೆ. Then next comes basic terms used in statistical data analysis. ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಲೆಟ್ us see what are those terms. First one is element or member. It is a member of a sample or
population. Here given the example, ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾರಿಂದ ನಾನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, that becomes the member or element. ಸೊ ಈಗ ಹೈಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ನಾನು if I want to do a survey on profit of some companies, then I'll have to collect the data from each company. So ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, firm, that becomes the member or the element. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದು ಈಗ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಐಟಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, that becomes the element or member. Next comes variable. Variable is a characteristic under study that assumes different values for different elements. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಐಟಮ್ ಇದ್ದು ರೇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬುಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, or it can be rulers. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೇಟ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, 5 rupees, 20 rupees, pen 10 rupees, ruler 5 rupees, like this. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದ್ದು ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರೇಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ that is variable. So rate, what we have written, I'm going to do the survey on rate, that is a variable. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗೆ 5, ಬುಕ್ಸ್ ಗೆ 20, ಪೆನ್ ಗೆ 10, ರೂಲರ್ ಗೆ 5. ಸೊ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆರ್ measurement. Then last is data set. Data set is a collection of observation on one or more variables. So idhi set ge ನಾವು data set ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. So we have seen these 4 terms, element ಅಥವಾ member. ನಾನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದು ನಾನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಇಡೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ, ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ, ಹೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವರ ವೆಯ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬರೆದಾಗ ಐ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ನೇಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದು ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇಕಿರುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಮತ್ತೆ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವೆಯ್ಟಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್. ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಏನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Then data set. Data set is the whole set. Okay. Now, in the second example, let us see which is the element or member. It is all the company names. We have written the company name and the profit made by the company in certain year. So company names what I have considered, they become the element or member of the set, data set. Idu member ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್. So that is the variable. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Then the whole set you call it as the data set. So these are the basic terms which are used in statistical data analysis. Now let us just quickly see how this data collection process takes place. What are the steps involved? So data collection ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೆಥಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಮೆನಿ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಒನ್ ಈಸ್ preparing questionnaire, then doing survey, then doing interview, ಮತ್ತೆ doing group discussion. So ನನ್ನ ಸರ್ವೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ಶುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಮೆಥಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ. Then, after collecting the data, I should do the compilation. And the ಬೇರೆ sources ಇಂದ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. That is compilation. Then, whatever data I have collected, I should store it somewhere. So, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಡೇಟಾವನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. I can find the solution of the problem. So this is data collection process. So what are the main things I should keep in mind during this data collection process? The first thing, what types of data are most appropriate to answer the question? ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಹೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you might need the name of the student, then you might need the age, you need the height and weight. These are the basic things data you require. Other than this ನೀವು ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. Then how much data is necessary? Students ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ who are not students, we need not do survey from them, we need not collect the data from them, right? So ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Then
who will do the collection? Data collection ಮಾಡುದು ಯಾರು? If you have team, which suppose in the class if you are doing survey, you'll have to decide which team will do the collection. Then when and where will the data be collected? ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಬೇಗ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು I should keep in mind while doing the survey. Okay. Once the data is collected, now then you'll have to compile it. You should put all the data together and store it. So ಹೇಗೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುದು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So when you do the data collection, when you do a survey, you should keep all these things in mind. Then the preparing questionnaire is the easiest way of doing survey because it can reach even the common people. So let us see how we can design the questionnaire so that the people will feel like answering the questionnaire what you have prepared. What are the things we should keep in mind? Now, when you prepare a questionnaire, first thing what you should do is you should identify the problem statement and decide how to collect replies. First ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. Then select the question type for each question. Now in the last session I told you that there are different types of questions like open-ended questions and closed-ended questions. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ people they don't feel like answering your questionnaire. ತುಂಬಾ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೈಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. Then design the question sequence and overall questionnaire layout. Question sequence, questions ಬರೆಯುವ ಆರ್ಡರ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, then educational details, then work experience. All those things, the questions should come in order. Jumble up ಆಗಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದು questions. Then also questionnaire ಇದು layout ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಚಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. Now next let us see what are the different question types which we can use in our questionnaire. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. People mostly will not be having that much time to participate in our survey ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅವರ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ more and more people will attempt your questionnaire and our time also will be saved. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ here the respondent ಯಾರು ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ he can write anything whatever he or she wants to write. So open-ended questions allows the respondents to answer in open text format. They can answer based on their complete knowledge, feeling and understanding. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ
ಬಿಡಬಹುದು. Those are called as open-ended questions. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವವರು ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿದ್ರು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಅವರ ಸ್ವಂತದ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as closed ended questions. So closed ended questions, they provide respondents with a set of options, and this kind of questions help the respondents to decode the question's meaning. So question correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ. Then it provides additional guidance on how to answer a questions. ಈಗ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ they will get some idea of how to answer the question. Then ಈ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ there are again two types. One is descriptive or paragraph type. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ if you want somebody to write the experience, then they'll have to write in a paragraph. So ಆ ತರದ್ದು descriptive type ಮತ್ತೆ paragraph type ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುದು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್. ಈಗ write your name ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's short answer type. Write your gender, short answer type. So these are the two types in open ended questions. Then closed ended questions. Closed ended question ಅಲ್ಲಿ ಬರುದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್. ರೇಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೇಟ್ ದ ಆಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪುವರ್, 5 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಇನ್ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲಿಸುವಾಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay, that's it for this session. Thank you for attending the class. Keep learning and have a nice day.